ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना कले जे सहस्र दल विषय से कहले सहस्र दल विषय से कौन कहते जे सहस्र विषय से जहाँ कहले जे षड़चक्र निरूपण पर सीना से कहीकि से कहते आम आसुँच जे षड़विंश पटल सहस्र विषय से कौन कहते भल कथा से कहते मूर्ख जने न पाइबे एहि तत्वज्ञान षड़चक्र निरूपण गुपत आख्यानम। ये जो षड़चक्र उपर किनार से ललाट चक्र जो ललाट चक्र उपर जो सहस्र चक्रवर्ती सप्तम चक्र ता विषय मूर्ख जन मैंने किसी जापर तेणु से भल तथ्य कहते अच्युतंक भाव थिला जेउ परी अच्युतंकर भाव थिला बोली सी से को जाई पारले आ से जानी पारले। आमे पुनरार आसुँच षड़विंश पटल को से कौन कहते षड़विंश पटल गरुड़ पचारुंट स्वयं निराकार विष्णु को पचारे विनता नंदन पाद पद्म दे से मनम ए कथा ए पड़िला मो मन मोते कहिबा भगवान ए जोगता धन धर्म वाणी अष्टांग जोग परिमाणी कि रूपे हुई साधनम तहु पूजे केउ ज्ञानम। गरुड़ से स्वयं निराकार को पचारुंट प्रभु अष्टांग जोग साधन विषय मत कि कहतु किपर से साधना हुए आ सेठू कौन ज्ञान आसे से ज्ञान विषय आमको किसी कहतु ए कि नामरे से विदित ताटारो होइति संभूत एक पुणे प्रचलन करे केउ रूपरे से विहरे। प्रभु मते विषय संशय फिटाई कथाटा को कहतु भल तथ्य आज्ञा आपण मैंने जब मन ध्यान दे शुणे निराकार कौन कहते आम देखा तेणु से निराकार स्वयं बुझाऊँ सबू तथ्य क्या बुझाऊँ अच्युत बुझाऊँ माँ लक्ष्मी ठाकुराणी बसती गरुड़ भी बसती गरुड़ पचार से पुणी बुझाऊँ ए कहते प्रभु निराकार शुण हे भिन्नता कुमारम शुण गो लक्ष्मी महादे शुण अच्युतानंद तोई शुण हो दशवंत दास जोग साधना परगासम ए दश इंद्रिय तनुमन वशीभूत कले साधनम साधन चारि प्रकार रे व्यापी अति सचराचरे नित्य नित्य वस्तु विवेक समदम जे मुमुक्षुतम तांक भाव कहु शुण जे रूपे हटई प्रणाणम ए वस्तु विवेक नित्य नित्य तबिन सकल नित्यम श्याम शबद भाव चूण ईश्वर वैष्णवदेणम मन नित्य अध्यापन अंतरेन्द्र चुनिधियणम श्याम शबद या कही दम बोली जा कोही श्रवणादि बिना विषय वान्द्रिय निवृत्ता चयम दम शब्द बोलिया नाम मुमुक्ष मुख्यता प्रमाणम। सी आज्ञा ये जो साधनार मार्ग सब से बुझाऊँ कौन कहते आज्ञा ने साधना अटे चारि प्रकार ये सचराचर जगत में चारि प्रकार साधना अच्छी कौन कौन से साधना अच्छी से कहते नित्य नित्य दे वस्तु विवेक सम दम दे मुमुक्षुता नित्य नित्य दे वस्तु वस्तु बोलते प्रत्येक जिनस किना तार सबू ठाकुरंकर अंश बा ब्रह्मंकर अंश रही से वस्तु विवेक सम दम जे मुमुक्षता तांक भाव कहु शुण जे रूपे अटई प्रमाण ये कार प्रमाण से कौन कहते ए वस्तु विवेक नित्य नित्य तबिन सकल नित्यम वस्तु विवेक नित्य नित्य से जो वस्तु होपर विवेक तापर मन तापर चैतन्य आपन ध्यान देकी जानवे वस्तुटा कौन अच्छी सपोज मुझे गोटे उदाहरण दे कहूँ जे गोटे आम आपको पिंधुंट गोटे सार्ट कहूँ जामा कहूँ आगे कहते पायजामा आपको जब आम कहते गोटे कहते चादर जो भाई तार नाम कौन कि वस्तु से सूतार तैयारी किंतु तार नाम अलग अलग है कारण ना व्यवहार नहीं कि
ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ନେଇକି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ସେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ସେ ଧାରଣାଟା ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧନାର ମାର୍ଗ। ତାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆମେ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ଅସ୍ତରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଲୁଗା ଗୋଟେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା। ସେ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତୁ ବିବେକ ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ ତା ବିନା ସକଳ ଅନିତ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ସକଳ ଜ୍ଞାନ ତା'ର ଅନିତ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମ ଶବ୍ଦର ଭାବ ଚୂଡ଼ ଈଶ୍ୱର ବୈଷୟିକ ଶ୍ରବଣମ୍ ଏ ମନର ନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ ଅନ୍ତରେନ୍ଦ୍ର ନିଗ୍ରହଣମ୍ ସମ ଶବ୍ଦ ଏହାକୁ କହି ଦମ ବୋଲନ୍ତି ଯାହା କହି ଶ୍ରବଣାଦି ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବାହେନ୍ଦ୍ରିୟ ନିବୃତ୍ତ ତ୍ରୟମ୍ ଏ ଦମ ଶବ୍ଦ ବୋଲିଆ ନାମ ମୁଖ ମୁଖ୍ୟତା ପ୍ରମାଣମ୍। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଛାଡ଼କୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମ ଆଉ ଶବ୍ଦ ସିଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରନ୍ଦ ଭିତରେ ରହିଲା। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜପ ତପ ଉପରେ କହି ଆସିଛି। କ'ଣ ଜପ କରିବେ, କେମିତି ଜପ କରିବେ, କେମିତି ସାଧନା କରିବେ ସେ ମାର୍ଗ ବି ସବୁ କହି ଆସିଛି। ପୁନର୍ବାର ବି ପୁଣି କହୁଛି। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ବୋଲି ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝାଉଛି। ଜ୍ଞାନର ଏ ଚାରିତା ଦନା ଏ ମଧୁ ଚାରି ପ୍ରତାପନା ଉପରି ତତି ତିକ୍ଷା ଏନି ସମାଧାନ ଦେ ସଦା ପୁଣି। ସେଠୁ ଏମାନେ ସବୁ ଧରିକି ଏଇସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ବିଧିପୂର୍ବକ ଅନୁଷ୍ଠାନେ ବିହିତ କର୍ମର ଭାବନେ ଏ ପ୍ରପରିତ ଏହାକୁ କହି ସେ ତୃଷ୍ଣ ତହି ଯେ ପାଇ ରୁଦ୍ର ପ୍ରାକୃତ ହିମତ ତିତିକ୍ଷା ଯାହାକୁ ବୋଲାଇ ସମାଧାନର ଗୁଣ ଚୁଣ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟ ଶ୍ରବଣମ୍। ତିତିକ୍ଷା ବୋଲି ଯେଉଁ ସାଧନା ଅଛି ସିଏ ଖରା ବର୍ଷା ସବୁ ସହିକି ସେ ବସି ସାଧନା କରିବ। ତାହେଲେ ତାର ଯାଇ ସେଠି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ଆସିବ। ଆଉ ବି ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରୌଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରୌଦ୍ର ତାପ ତାର ହିମ ତାକୁ ସେ ସହିକି ସେ ତିତିକ୍ଷା ତାକୁ କରି ସମାଧାନଟା ସେ ତାକୁ ପାଇବ। ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ସେ ତାକୁ ରହିକି ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବ। ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାପିତ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତାରେ ସେ ସମାଧାନ ବୋଲି ନରେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ ବାଣୀ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି ଜାଣି ଏଟେ ସାଧନା ଯେ ଦାରି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ କହୁଥିବ ଦାରି ବିତାରି ଯମ ନିୟମ ଯେ ଆସନ ୟା ପରେ ଅଟେ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣାର ଧ୍ୟାନ ସମାଧି ଅଷ୍ଟମରେ ନାମମ୍ ଏ ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗର ସାଧନା ସାଧିଲେ ସିଦ୍ଧିଏ ବଚିନା ଏ ଅହିଂସା ସତ୍ୟ ଔତର୍ଯ୍ୟ ପରିଗ୍ରହ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ଅଟେ ଯମର ଲକ୍ଷଣ ସାଧନା ବଡ଼ କଠିନମ୍। ଯମ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାଧନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାଧନ ବିଷୟରେ ହେଉଛି ଯମ ନିୟମ ଆସନ। ଯମ ବୋଲନ୍ତି କ'ଣ? ଯମର କେତେ ଗୋଟେ ନୀତି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅହିଂସା, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ଗୋଟେ ଔଦର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଅପରିଗ୍ରହ, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଆକୁ ସବୁ ଯିଏ ପାଳନ କରୁଥିବ ସିଏ ଆସିବ ଯମପୁର ଯମ ସାଧନାରେ। ଯମ ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯମ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କ'ଣ ନା ନିୟମ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯମ ନିୟମ ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଯାହା ହେବ ତାକୁ ଜାଣିବା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ୟା ପରେ ଅଟେ ପ୍ରାଣାୟାମ, ତାପରେ ଆସନ। ଯମ ନିୟମ ଆସନ, ତାପରେ ଅଟେ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି କରିକି ବସିକି ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ। ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣ ଧ୍ୟାନ ସମାଧି ଅଷ୍ଟମରେ ନାମ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରେଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ ଅଛି ତିନିଟା, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିକି କୁମ୍ଭକରେ ରଖିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଧିବା ପାଇଁ ବସିବେ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏ ଶ୍ରୁତି ସନ୍ତୋଷ ତପସ୍ୟାଦି ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଣିନାଦି ନିୟମ ଲକ୍ଷଣଟିଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲେ ପାଇ ହସ୍ତପଦାଦି ସନ୍ତାନ ରଚନାଦି ପଦ୍ମାସନ ଏ ରୂପେ ଆସନ ଲକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରେ ଥିଲେ ମିଳେ ଜାଣ ଏରେ ତକ ପୁରକ କୁମ୍ଭକ ତାଟକ ପ୍ରାଣ ଦମନକମ୍ ଏ ଆଦି ଯେତେକ କାରଣ ପ୍ରାଣାୟାମର ଏ ଲକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦାଦି ବିଷୟ ଠାବକୁ ସୂତ୍ରାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ଏ ନିବାରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର
ସଂସାର ବୋଲନ୍ତି ଗୋପ କୁମାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମବତକୁ ଅନ୍ତରରେ ବିନିବେଶକୁ ଧାରଣା ଥିଦି ବୋଲି କହି କର୍ମେ ନଥିଲେ ନ ମିଳାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ଆଗରୁ, ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ରେଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ। ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସଟା ଶ୍ୱାସଟା ନେଲେ ଭିତରକୁ, ପୁଣି ତାକୁ ପୂରକ ରଖିବେ, କୁମ୍ଭକ କରିବେ। ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ରଖୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସମୟ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇକି ରହିବେ। ଆପଣ ରହିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୁସ୍ଥତମ ହେଇଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ସଂଯମତା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାକୁ ଆସିଯାଇପାରିବେ। ତାଟକ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବେପାର, କାରଣ ଆପଣ ପୁରା ରେଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ ପରେ ଯାଇ ତାଟକ ହେଲେ ଆପଣ ସମାଭାବ ରହିଯିବ। କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଧ୍ୟାନ ବି ନଥିବ, ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି କି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ରହିବନି। ସେ ତାଟକରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଆସୁଛି। ସିଏ ବି ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁରେ ନେଇ ମନ ବୃତ ଦେ କରଇ ଅର୍ପଣ ଧ୍ୟାନ ଅଙ୍ଗ ତାହାକୁ ବୋଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ପାଚେ ମିଳି ସମାଧି ଅଙ୍ଗ ଏବେ ଚୁଣ ଚୋବେ କଳ୍ପ ନିର୍ବିକା ପ୍ରେଣ। ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଦେବି।